حمل جلدی نہ ہونا، بہت سے لوگ اس کو بہت جلدی ہی بانجھ پن کے زمرے میں لے آتے ہیں، تو میں آج آپ سے وہ ٹپس شیئر کروں گی یو کین ہیو ارلی اینڈ ہیلدی پریگنینسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم ڈاکٹر سعدیہ ممتاز، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ آبسٹیٹیشین، جو جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں میں اپنا انٹرو آپ کو دے چکی ہوں۔ آج میں بات کروں گی ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو بہت یہ پرابلم جو ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ حمل جلدی نہ ہونا۔ بہت سے لوگ اس کو بہت جلدی ہی بانجھ پن کے زمرے میں لے آتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کپل کی شادی ہوئی ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو یہ کویسچنز فیس کرنا پڑ جاتے ہیں کہ کوئی گڈ نیوز ہے، یا کچھ لوگ تو اسٹریٹ اوے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو پریگنینسی ہوئی ہے یا نہیں۔ ان حالات میں جو اسپیشلی فیمیلز ہیں وہ اسٹریس میں چلی جاتی ہیں، جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو، اسٹریس از ناٹ گڈ فار ہیونگ پریگنینسی۔ اسٹریس میں آپ کے وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ حمل ہونے کو پریونٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ اسٹریس لیتے ہیں اتنا ہی آپ کی باڈی پہ ان اسٹریس ہارمونز کے اثرات ہوتے ہیں، اور حمل جو ہے وہ ڈیلیڈ چلتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان طریقوں کے بارے میں جو مطلب نارملی جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 سال کے بعد کپل کو میڈیسنس پرسکرائب کرتے ہیں، بیکاز ان دوائیوں کے اپنے بہت اثرات ہوتے ہیں جو آگے چل کے فیمیل کی باڈی پہ اپنا افیکٹ دیتے ہیں۔ تو میں آج آپ سے وہ ٹپس شیئر کروں گی کہ جو کہ آپ روٹین میں ان کو آپ اپنی باڈی پہ اپلائی کر کے یو کین ہیو ارلی اینڈ ہیلدی پریگنینسی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ وہ خواتین جن کا جو پیریڈ سائیکل ہے وہ ریگولر ہے، یعنی کہ وہ 28 ڈیز کا سائیکل ہے اگر، تو اس میں اس چیز کو ٹریک کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن مارک مائی ورڈز، جن کا سائیکل 28 ڈیز کا نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ کوئی پرابلمٹک چیز نہیں ہے۔ سائیکل 21 سے لے کر 35 ڈیز تک اگر ہو تو یہ نارمل ہے۔ یہ انشاءاللہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی جو کہ جس میں پیریڈز کے یہ سائیکل کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، اس میں آپ کو صرف یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے سائیکلز ریگولر ہیں تو 80% آف جو ویمن ہیں ان کو پریگنینسی اٹین کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ود ان اے ایئر ان کو پریگنینسی ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنا سائیکل دیکھا، کس آپ کو جو پیریڈز کی ڈیٹ ہے جو کہ آپ نے اس کو پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ اس منتھ میں یہ ڈیٹ ہے، نیکسٹ منتھ میں میری یہ ڈیٹ ہے، اس سے نیکسٹ منتھ یہ ڈیٹ ہے، جن کے اس طرح سے ریگولر سائیکلز ہیں۔ تو فرام دا ڈے جو آپ پریڈکٹ کریں کہ نیکسٹ منتھ آپ کو جس ڈیٹ پہ پیریڈ آنا ہے اس سے آپ 14 ڈیز بیک آ جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ 14th ڈے 2 دن اس سے آگے اور 2 دن اس سے پیچھے، یہ وہ 5 ڈیز ہیں جس کو آپ نے اویل کرنا ہے۔ یہ وہ ڈیز ہیں جن میں ایگز کی بیسٹ میچوریشن ہوتی ہے، ایگ میچور ہوتا ہے، ایگ بریک ہوتا ہے، اور اگر وہ ڈے آپ کپل یوٹیلائز کر لے تو 80% مور دین 80% چانسز ہیں کہ ان کو پریگنینسی ہو جائے گی۔ یہ کیونکہ پریگنینسی، ٹرسٹ می، پریگنینسی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ اٹس ناٹ لائک کہ کسی بھی وقت پریگنینسی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سائنس بنائی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی، آپ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھ لیں، آپ اپنی باڈی میں دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نان سائنٹیفک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سائنسدان ہیں۔ ہم ان چیزوں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب علم ہمارے لیے رکھا کہ میں نے زمینوں اور آسمانوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ وہ نالج ہے جو ہمیں ملا اور اس کو ہم نے خود پہ اپلائی کیا۔ تو ٹرسٹ می، ایک تو اس چیز کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک پروسیجر ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی روٹین از ویری امپورٹنٹ۔ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، یہ بہت پرانا ایک محاورہ ہے، جلدی سوئیے اور جلدی اٹھیں۔ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ اپنی روٹینز، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نمازوں کے ٹائم رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سونے جاگنے کے لیے جو حکم دیا ہے، ہر چیز میں انسان کی بہتری ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں اور ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کریں۔ جب آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کے ہارمونز میں چینج آتا ہے، جب آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو آپ کے ہارمونز میں نیگیٹو چینج آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خود پہ اپلائی کیجئے، اپنی لائف کو، اپنی جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں ان کو ہیلدی کیجئے۔ Along with that, diet is playing a very important role in having or not having pregnancy. حمل کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ ہیلدی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل ہماری بہت زیادہ روٹین ہے لوگوں کی فاسٹ فوڈ کھانے کی، اور اسپیشلی یہ پیزاز، برگرز، سوڈاز، یہ آپ کی جو صحت ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔
काइंडली इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा हेल्दी डाइट की तरफ आएं. दालें भी उतनी ही न्यूट्रिशियस हैं जितनी कोई बाकी चीज़. हम दालों को स्पेशली जो है हम उनको बहुत उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, हालांकि दे आर द पावर हाउस ऑफ प्रोटीन्स. दालों में लोबिया और सोयाबीन, काले चने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फीमेल फर्टिलिटी के लिए, इवन फॉर मेल फर्टिलिटी. और उसमें ये है कि दालों को अपनी जो डेली डाइट है उसमें इनकॉर्पोरेट करें. डेयरी को करें जिसमें एग्स हैं, जिसमें आपका मिल्क आता है, योगर्ट है, पनीर है, ये खाएं. हर तरह का फ्रूट खाएं, हर तरह की सब्जी खाएं, स्पेशली जो कि हरी सब्जियां हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को, जो जहरीले मवाद होते हैं उनको जिस्म से बाहर निकालती हैं और आपकी एग को हेल्दी रखते हैं. नंबर 4 इज आपका जो ओबेसिटी. अपने वेट को कंट्रोल रखें. वॉच योर वेट. अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये तो सबसे बड़ा एक अनहेल्दी गैर सेहतमंद साइन है आपके हर सिस्टम के लिए. उसमें ये नहीं है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो सिर्फ आपको हमल नहीं होगा, बल्कि उसमें आपके बाकी सिस्टम्स भी खराब होंगे. और अगर नेक्स्ट सवाल मुझे ये फेस करना पड़ेगा कि जी तो क्या मोटे लोगों को हमल नहीं होता? मोटे लोगों को भी हमल हो जाता है. ऑब्वियसली जो खवातीन ओबीज हैं उनको हमल हो जाता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. हमल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमल हो गया एंड दैट्स इट. उस हमल को लेके कैसे चलना है, उसके लिए आपका और आपके होने वाले बच्चे पे सेहतमंद असरात होना जरूरी है. तो जब आप सेहतमंद नहीं होंगे और आपके होने वाले बच्चे पे बहुत से असरात पड़ेंगे. तो हमने उस चीज को भी देखना है कि आपको अपनी बॉडी को एक नॉर्मल वेट में रखना है. अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए. वेट लॉस की एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत आराम से ऑल ओवर द यूट्यूब आपको मिलती हैं. डाइटरी नोटिफिकेशंस भी होती हैं. आप किसी डाइटिशियन से जो है उसको कंसल्ट कर सकते हैं. डाइटिशियन से नहीं भी कर रहे, ऑल ओवर द इंटरनेट आपको हर चीज जो है वो पता चल रही है. हाँ, अपनी रूटीन को जरूर वॉच करें कि आपकी रूटीन आखिर ऐसी क्या है कि जिसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका वजन बढ़ रहा है. तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो 80% आपके वजन के बढ़ने के चांसेस, वजन के बढ़ने की वजह जो है वो आपकी रूटीन है. अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आए कि डॉक्टर आपको क्या एडवाइसेस करें, तो उसके लिए जो चीज़ें हमें देखने हैं कि आपकी बॉडी में केमिकली क्या चीज़ें नॉर्मल हैं, तो वो कुछ टेस्ट हैं. एक तो जो बेसिक हेल्थ प्रोफाइल है जिसमें आपका सीबीसी आ जाता है, आपका यूरिन कंप्लीट है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जो कि कम अज कम 10 से ज़्यादा होना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन. इसके अलावा ये है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बहुत एक रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेग्नेंट होने में, जिसमें थायराइड हार्मोन्स हैं, आपका एफएसएच. थोड़ी सी साइंटिफिकली बातें हैं ये. बहुत जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये जरूर करते हैं कि जी आप ये टेस्ट करा लें, ये सब अगर नॉर्मल है तो फिर हम स्पॉन्टेनियसली आपकी प्रेगनेंसी हमल होने का वेट करेंगे. उसमें एफएसएच है, एलएच है, एएमएच है, प्रोलैक्टिन है. ये वो हार्मोन्स हैं जिनको हमल होने के लिए, जिनका नॉर्मल होना जरूरी है. ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एक फीमेल के लिए हैं. जब मेरे पास कोई कपल आता है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि हम उस हस्बैंड का एक टेस्ट करा लिया जाए. वो जस्ट ही हैज टू गो फॉर जस्ट अ सिंगल टेस्ट. अगर वो टेस्ट नॉर्मल हो जाता है तो फिर हम हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशंस को साइड पे कर देते हैं, फिर हम फोकस करते हैं खातून के फर्दर उसके टेस्ट और जो भी उसको ट्रीटमेंट हमने देना है उसको फोकस करते हैं. तो प्लीज मेरी इस फोरम के थ्रू रिक्वेस्ट है कि बहुत से हस्बैंड्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते टेस्ट देने के लिए. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला औलाद दे और अगर आप इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं तो प्लीज आप अपना टेस्ट जरूर दें. आपके टेस्ट हो जाने से आपकी जो मिसेज है उनको बहुत उसके ठीक हो जाने से हमें फिर सिर्फ ये होगा कि हमने सिर्फ उस लेडी पे फोकस करना है. बिकॉज अगर आप कोऑपरेट नहीं करते तो फिर एक डाउट रहता है कि अगर इनमें सब कुछ ठीक आ रहा है तो डेफिनेटली हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम इज हमें रूट कॉज तक पहुंचना है. जब हमें रूट कॉज पता चलेगी कि हमल ना होने की क्या वजह हो रही है तो हम उसको बहुत आराम से और बहुत साइंटिफिकली डील कर सकेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका ये मसला हल करेंगे. थैंक यू सो मच.